দ্য আইজ হ্যাবিটের কিছু এমসিকিউ ও এসিকিউ এর প্রশ্ন উত্তর। দ্য ব্লাইন্ড গার্ল সেড দ্যাট শি লাভড দ্য হিলস। দ্য ব্লাইন্ড গার্ল সেড দ্যাট she would get off at Saharanpur. According to Ruskin Bond, the best time for visiting hills is October. The girl said that she was getting off at Saharanpur. From Dehra, Ruskin Bond was going to Mussoorie. According to the blind narrator, a few girl can resist flattery. In the Eyes Have It, the narrator made a pretense of studying the landscape. The voice of the girl seemed to the narrator to have the sparkle of mountain stream. The train gathered speed, the wheels took up their song. People who cannot see have to take only the essentials. The woman instructed the girl to avoid speaking to unknown people. The narrator asked the girl if she was going to the narrator asked the girl if she was going to Dehra. The narrator of the story instantly liked the girl's voice. At Saharanpur, the relative who would wait for the girl was her aunt. In October, the hills are covered with dahlias. The narrator would at first go to Dehra. In October, the hilly roads of Mussoorie are quiet and lonely. On asking the question, what is it like outside? The author thought that the girl would discover his blindness. The October sun in the hill is pleasant. In the narrator's mind's eye, the things that were flashing by outside the window were telegraph posts. The narrator in the story, The Eyes Have It, was very eager to know about the girl's hair. The narrator said that he could not see an animal confidently. When the wheels changed their sound and rhythm, the girl collected her things. The narrator wanted to touch the girl's hair. The reverie of the narrator was broken by the third passenger. The girls in the story, The Eyes Have It, preferred short journey. The girls in the story, The Eyes Have It, wished to visit hills of Mussoorie. The couple that come to see of the girl at Rohana was probably her father and mother. The girl wanted to know from the narrator if he could see any animal. The thought of laughter made the narrator lonely. The narrator of the option that few girls can resist flattery. The perfume of the girl's hair was tantalizing. After remarking that the girl's face was interesting, the narrator thought that he was becoming daring. The narrator was confident that there was no animal in the forest near Dehra. The safe remark was made about the girl's face. When the narrator remarked that the girl had an interesting face, the girl reacted by laughing heartily. The voice of the girl is compared to a mountain stream. The narrator found the window ledge by feeling for it. When he looked outside the window, the daylight appeared to the narrator as when he looked outside the window, the daylight appeared to the narrator as darkness. The wheels took up their song when the train gathered speed. The third passenger observed the girl's eyes. The narrator started the conversation with the girl by asking about her destination.
The narrator was ready to listen to the girl's voice for any length of time. After the departure of the girl, the narrator was lost in a reverie. Reverie মানে দিবানিদ্রা. The girl had been tired of hearing about her pretty face. The girl considered the narrator lucky as he was going to Mussoorie. The narrator came to know about the girl's entrance from the sound of her slippers. The slippers were making a sound as they were slapping against her heels. The encounter between the narrator and the girl was short. The narrator came to know about the girl's blindness after she departed. People who cannot see have to take in only the essentials. Before her departure, the girl in the story, the eyes have it, said to the narrator, "Goodbye." The narrator wanted to hide his blindness from the girl. According to the narrator, sighted person often fail to notice things in front of them. At the time of meeting the girl, the narrator was totally blind. The third passenger boarded the train at Saharanpur. The girl was traveling in the train alone. The word tantalizing is used to describe the smell of the girl's hair. The narrator could not touch the girl's hair because the girl moved away. The journey of the narrator and the girl was undertaken in the month of October. এখন এসএকিউ এর কোশ্চেন অ্যান্সারগুলো ভালো মতো শুনে বুঝে নাও। হোয়াট ওয়ার দ্য আইজ অফ দ্য ন্যারেটর ইন দ্য আইজ হ্যাবিট সেন্সিটিভ টু? দ্য আইজ হ্যাবিট গল্পে বক্তার চোখ কিসের প্রতি সংবেদনশীল ছিল? দ্য আইজ অফ দ্য ন্যারেটর ইন দ্য আইজ হ্যাবিট ওয়ার সেন্সিটিভ টু লাইট অ্যান্ড ডার্কনেস। দ্য আইজ হ্যাবিট গল্পে বক্তার চোখ আলো এবং অন্ধকারের প্রতি সংবেদনশীল ছিল। হাউ ডিড দ্য ন্যারেটর ইন দ্য আইজ হ্যাবিট ডেসক্রাইব দ্য ভয়েস অফ দ্য ব্লাইন্ড গার্ল? অর্থাৎ দ্য আইজ হ্যাবিট গল্পের কথক কিভাবে অন্ধ মেয়েটির কণ্ঠস্বর বর্ণনা করেছিলেন? দ্য ন্যারেটর ইন দ্য আইজ হ্যাবিট ডেসক্রাইব দ্যাট দ্য গার্লস ভয়েস হ্যাড দ্য স্পার্কেল অফ দ্য মাউন্টেন স্ট্রিম। দ্য আইজ হ্যাবিট গল্পের কথক বর্ণনা করেছেন যে মেয়েটির কণ্ঠস্বরে পাহাড়ি নদীর ঝলক ছিল। হাউ ফার ডিড দ্য ন্যারেটর ট্রাভেলিং অ্যালোন? বক্তা কত দূর অবধি একা ভ্রমণ করছিলেন? দ্য ন্যারেটর ট্রাভেলড অ্যালোন আপ টু রোহানা। বক্তা রোহানা অবধি একা ভ্রমণ করছিলেন। অ্যাট হুইচ স্টেশন ডিড দ্য গার্ল গেট ইন্টু দ্য ট্রেন? কোন স্টেশনে মেয়েটি ট্রেনে উঠেছিল? দ্য গার্ল গট ইন্টু দ্য ট্রেন অ্যাট রোহানা। হু কেম টু সি দ্য গার্ল অফ অ্যাট দ্য স্টেশন? কে স্টেশনে মেয়েটিকে বিদায় জানাতে এসেছিল? এ কাপল, প্রবাবলি দ্য গার্লস প্যারেন্টস, কেম টু সি হার অফ অ্যাট দ্য স্টেশন। একটি দম্পতি, সম্ভবত মেয়েটির বাবা মা, স্টেশনে তাকে বিদায় জানাতে এসেছিল। হোয়াট ডিড দ্য কাপল সিম ভেরি অ্যানশাস অ্যাবাউট? দম্পতি কী ব্যাপারে খুব উদ্বিগ্ন ছিল? দ্য কাপল সিম টু বি ভেরি অ্যানশাস অ্যাবাউট দ্য সেফটি অ্যান্ড কমফোর্ট অফ দ্য গার্ল। দম্পতিটি মেয়েটির নিরাপত্তা এবং স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন বলে মনে হচ্ছিল। হোয়াট ইনস্ট্রাকশনস ওয়ার গিভেন টু দ্য গার্ল বাই দ্য উমেন হু কেম টু সি হার অফ? মেয়েটিকে বিদায় জানাতে যে ভদ্রমহিলা এসেছিলেন তিনি কী নির্দেশ দিয়েছিলেন? দ্য উম্যান টোল্ড হার টু বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট হার থিংস, নট টু লিন আউট অফ দ্য উইন্ডো অ্যান্ড নট টু স্পিক টু স্ট্রেঞ্জার্স। ভদ্রমহিলা মেয়েটিকে তার জিনিসপত্রের ব্যাপারে সতর্ক হতে বলেছিলেন এবং জানালা দিয়ে ঝুঁকতে বারণ করেছিলেন আর অচেনা লোকের সঙ্গে কথা বলতে মানা করেছিলেন। হোয়াট ওয়াজ দ্য কন্ডিশন অফ দ্য ন্যারেটরস আইজ
at the time of meeting the girl. মেয়েটির সঙ্গে দেখা হওয়ার সময় বক্তার চোখের অবস্থা কেমন ছিল? At the time of meeting the girl, the narrator was totally blind and his eyes were sensitive only to light and darkness. মেয়েটির সঙ্গে সাক্ষাতের সময় বক্তা ছিল সম্পূর্ণ অন্ধ এবং তার চোখ কেবলমাত্র আলো আর অন্ধকারের প্রতি সংবেদনশীল ছিল। How did the narrator in the eyes habit come to know that the girl had entered the compartment? কিভাবে দ্য আইজ হ্যাবিট গল্পের কথক জানতে পেরেছিলেন যে মেয়েটি কামরায় প্রবেশ করেছে? The narrator came to know that the girl had entered the compartment from the sound of her slippers. মেয়েটির চটির আওয়াজ থেকে বক্তা জানতে পেরেছিলেন যে মেয়েটি কামরায় প্রবেশ করেছে। How did the narrator start the conversation with the girl? কিভাবে বক্তা মেয়েটির সঙ্গে কথোপকথন শুরু করেছিলেন? The narrator started the conversation with the girl by asking her if she was going all the way to Dehra. মেয়েটি পুরোপুরি দেহরা অবধি যাবে কি না এই প্রশ্ন করে বক্তা মেয়েটির সঙ্গে কথোপকথন শুরু করেছিলেন। How did the girl react to the narrator's question about her destination? মেয়েটির গন্তব্যস্থলের ব্যাপারে বক্তার প্রশ্নে মেয়েটির কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল? The girl was startled and uttered a mild exclamation at the narrator's question about her destination. তার গন্তব্যের ব্যাপারে বক্তার প্রশ্নে মেয়েটি চমকে উঠেছিল এবং অস্ফুট বিস্ময় প্রকাশ করেছিল। Why did the narrator think that he had been sitting in the dark corner of the train compartment? কেন বক্তা ভেবেছিলেন যে তিনি ট্রেনের কামরার অন্ধকার কোণে বসে আছেন? The narrator thought that he was sitting in a dark corner because his voice startled the girl. বক্তা ভেবেছিলেন যে তিনি অন্ধকার কোণে বসে আছেন কারণ তার কণ্ঠস্বর মেয়েটিকে চমকে দিয়েছিল। What was the narrator trying to prevent the girl from knowing? বক্তা মেয়েটির কাছে কি লুকোতে চাইছিলেন? The narrator was trying to prevent the discovery of his blindness by the girl. বক্তা মেয়েটির কাছ থেকে তার অন্ধত্ব ধরা পড়ে যাওয়া লুকোতে চাইছিলেন। What did the narrator in the story The Eyes Habit pretend before the girl? দ্য আইজ হ্যাবিট গল্পের বক্তা মেয়েটির কাছে কী ভান করেছিলেন? দ্য ন্যারেটর ইন দ্য স্টোরি প্রেটেন্ডেড টু বি সাইটেড পারসন বিফোর দ্য গার্ল। মেয়েটির সামনে বক্তা ভান করেছিলেন যে তিনি দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন মানুষ। হু উড রিসিভ দ্য ব্লাইন্ড গার্ল অ্যাট দ্য ডেস্টিনেশন? অন্ধ মেয়েটিকে কে তার গন্তব্যস্থলে নিতে আসবে? দ্য গার্লস আন্ট উড রিসিভ হার অ্যাট দ্য ডেস্টিনেশন অ্যাট শাহরানপুর। মেয়েটির মাসি বা পিসি তাকে তার গন্তব্যস্থল সাহারানপুরে নিতে আসবে। Why did the narrator say that he should better not get too familiar with the girl? কেন বক্তা বলেছিলেন যে মেয়েটির সঙ্গে তিনি বেশি ঘনিষ্ঠ না হলেই ভালো হবে? The narrator remarked so because he thought that ants were formidable creatures. বক্তা এমন মন্তব্য করেছেন কারণ তিনি মনে করতেন মাসি পিসিরা আক্রমণাত্মক প্রাণী। Who according to the narrator of The Eyes Habit are formidable creatures? The Eyes Habit গল্পের কথকের মতে কারা আক্রমণাত্মক প্রাণী? According to the narrator of the story, the ants are formidable creatures. গল্পের কথকের মতে মাসি পিসিরা আক্রমণাত্মক প্রাণী। Where was the narrator of the story The Eyes Habit going? The Eyes Habit গল্পের বক্তা কোথায় যাচ্ছিলেন? The narrator of the story The Eyes Habit was going to Dehradun and then to Mussoorie. The Eyes Habit গল্পের বক্তা প্রথমে দেরাদুন এবং তারপর মুসৌরিতে যাচ্ছিলেন। Why was the narrator considered lucky by the girl? কেন মেয়েটি বক্তাকে ভাগ্যবান বলে গণ্য করেছিলেন? The narrator was considered lucky by the girl as he was going to Mussoorie in October. বক্তা অক্টোবরে মুসৌরি যাচ্ছেন বলে মেয়েটি তাকে ভাগ্যবান বলে মনে করেছিল। When do the hills
look lovely according to the Ruskin bond? রাস্কিন বন্ডের মতে কখন পাহাড় সুন্দর দেখায়? অ্যাকর্ডিং টু রাস্কিন বন্ড, দ্য হিলস লুক লাভলি ইন অক্টোবর। রাস্কিন বন্ডের মতে পাহাড় অক্টোবর মাসে সুন্দর দেখায়। হোয়েন আর দ্য হিলস কভার্ড উইথ ওয়াইল্ড ডালিয়াস? কখন পাহাড়গুলো বুনো ডালিয়াতে ঢেকে যায়? দ্য হিলস আর কভার্ড উইথ ওয়াইল্ড ডালিয়াস ইন অক্টোবর। অক্টোবর মাসে পাহাড়গুলো বুনো ডালিয়া ফুলে ঢেকে যায়। Why are the roads in the hills almost deserted in October? কেন অক্টোবরে পাহাড়ের রাস্তাগুলো পরিত্যক্ত নির্জন থাকে? The roads in the hills are almost deserted in October because all the tourists have gone away by then. অক্টোবরের পাহাড়ের রাস্তাগুলো নির্জন থাকে কারণ ওই সময়ে সব ভ্রমণার্থীরা চলে যায়। What, according to the narrator in Ruskin Bond's story, The Eyes Habit, is the best time to visit the hills? রাস্কিন বন্ডের গল্প দ্য আইস হ্যাবিটের কথকের মতে পাহাড়ে বেড়াতে যাওয়ার সবথেকে ভালো সময় কোনটি? অ্যাকর্ডিং টু দ্য ন্যারেটর ইন রাস্কিন বন্ড স্টোরি দ্য আইস হ্যাবিট, দ্য বেস্ট টাইম টু ভিজিট দ্য হিলস ইজ অক্টোবর। রাস্কিন বন্ডের গল্প দ্য আইস হ্যাবিট এর কথকের মতে পাহাড়ে বেড়াতে যাওয়ার সবথেকে ভালো সময় হলো অক্টোবর। হোয়াট সাউন্ডস ওয়্যার হার্ড বাই দ্য ন্যারেটর হোয়েন হি মুভড নিয়ার দ্য উইন্ডো? যখন তিনি জানালার কাছে সরে গেলেন তখন বক্তা কি শুনতে পেলেন? হোয়েন হি মুভড নিয়ার দ্য উইন্ডো দ্য ন্যারেটর হিয়ার্ড দ্য প্যান্টিং অফ দ্য ইঞ্জিন অ্যান্ড দ্য রাম্বল অফ হুইলস। বক্তা জানালার কাছে সরে যাওয়ার পর ইঞ্জিনের হাঁপানির মতো শব্দ আর চাকার ঘড়ঘড় আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলেন। হোয়াট ফ্ল্যাশড ইন দ্য মাইন্ডস আই অফ দ্য ন্যারেটর? মনের চোখে বক্তা কিসের ঝলক দেখতে পাচ্ছিলেন? দ্য টেলিগ্রাফ পোস্টস আউটসাইড দ্য উইন্ডো অফ দ্য মুভিং ট্রেন ফ্ল্যাশড ইন দ্য মাইন্ডস আই অফ দ্য ন্যারেটর। চলন্ত ট্রেনের জানালার বাইরে টেলিগ্রাফের খুঁটিগুলি বক্তার মনের চোখে ভেসে উঠেছিল। হোয়াট, অ্যাকর্ডিং টু দ্য গার্ল, অলওয়েজ হ্যাপেন্স ডিউরিং দ্য ট্রেন জার্নি? মেয়েটির মতে ট্রেনে যাত্রার সময় সবসময় কি ঘটে? অ্যাকর্ডিং টু দ্য গার্ল, দ্য ট্রিজ অলওয়েজ সিমস টু বি মুভিং while the train seems to be standing still during the train journey. মেয়েটির মতে ট্রেনে যাত্রার সময় সবসময় গাছগুলো চলছে আর ট্রেনটি থেমে আছে বলে মনে হয়। হোয়ার, অ্যাকর্ডিং টু দ্য ন্যারেটর, ওয়ার হার্ডলি অ্যানি অ্যানিম্যাল লেফট? বক্তার মতে কোথায় আর কোনো জন্তু জানোয়ার অবশিষ্ট নেই। অ্যাকর্ডিং টু দ্য ন্যারেটর, অ্যানিমেলস ওয়ার হার্ডলি লেফট ইন দ্য জঙ্গল নেয়ার দেহরা। বক্তার মতে দেহরার কাছের জঙ্গলে আর কোনো জন্তু জানোয়ার অবশিষ্ট নেই। হোয়াট ডিড দ্য ন্যারেটর রিমার্ক অ্যাবাউট দ্য গার্লস ফেস? মেয়েটির মুখ সম্বন্ধে বক্তা কি মন্তব্য করেছিলেন? দ্য ন্যারেটর রিমার্ক দ্যাট দ্য গার্ল হ্যাড অ্যান ইন্টারেস্টিং ফেস। বক্তা মন্তব্য করেছিলেন যে মেয়েটির মুখটি আগ্রহজনক। হোয়েন ডিড দ্য গার্ল লাফ ইন এ ক্লিয়ার রিঙ্গিং টোন? কখন মেয়েটি পরিষ্কার ঘণ্টাধ্বনির মতো শব্দে হেসে উঠেছিলেন? দ্য গার্ল লাফড ইন এ ক্লিয়ার রিঙ্গিং টোন হোয়েন দ্য ন্যারেটর রিমার্কড দ্যাট শি হ্যাড অ্যান ইন্টারেস্টিং ফেস। বক্তা যখন মন্তব্য করেছিলেন মেয়েটির আকর্ষণীয় মুখ আছে তখন মেয়েটি পরিষ্কার ঘণ্টাধ্বনির মতো শব্দে হেসে উঠেছিলেন। হোয়াট ওয়াজ দ্য গার্ল টায়ার্ড অফ? কী ব্যাপারে মেয়েটি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল? দ্য গার্ল ওয়াজ টায়ার্ড অফ পিপল টেলিং হার দ্যাট শি হ্যাড এ প্রিটি ফেস। মেয়েটি লোকের কাছে তার সুন্দর মুখ আছে শুনে শুনে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। হোয়াট ডাজ দ্য গার্ল অপাইন অ্যাবাউট হার ওন ফেস? মেয়েটি তার মুখ সম্বন্ধে কী মন্তব্য প্রকাশ করেছিল? দ্য গার্ল ওপেইন দ্যাট শি ওয়াজ টায়ার্ড অফ বিইং টোল্ড দ্যাট শি হ্যাড এ প্রিটি ফেস। মেয়েটি বলেছিল যে লোকের মুখে তার মুখটা সুন্দর শুনে শুনে সে ক্লান্ত হয়ে গেছে। হোয়াট থট মেড দ্য ন্যারেটর ফিল ট্রাবলড অ্যান্ড লোনলি? কোন চিন্তা বক্তাকে পীড়িত এবং একাকী বোধ করেছিল? দ্য থট অফ লাফিং মেড দ্য ন্যারেটর ফিল ট্রাবলড অ্যান্ড লোনলি। হাসির ভাবনা বক্তাকে পীড়িত এবং একাকী বোধ করাচ্ছিল। হোয়াই ওয়াজ দ্য গার্ল হ্যাপি অ্যাবাউট হার জার্নি বিইং শর্ট? কেন যাত্রা স্বল্প সময় হওয়ায় মেয়েটি সুখী বোধ করছিল?
The girl was happy because she could not bear to sit more than 2 or 3 hours in the train. মেয়েটি সুখী হয়েছিল কারণ সে 2-3 ঘন্টার বেশি ট্রেনে বসে থাকা সহ্য করতে পারত না। হাউ ডিড দ্য ন্যারেটর ডেসক্রাইব দ্য ভয়েস অব দ্য গার্ল? কিভাবে বক্তা মেয়েটির কণ্ঠস্বর বর্ণনা করেছিলেন? দ্য ন্যারেটর রিমার্ক দ্যাট দ্য গার্লস ভয়েস হ্যাড দ্য স্পার্কেল অফ এ মাউন্টেন স্ট্রিম। বক্তা মন্তব্য করেছিলেন যে মেয়েটির কণ্ঠস্বরে পাহাড়ি নদীর ঝলক ছিল। হোয়েন ডিড দ্য গার্ল গেট আপ অ্যান্ড বিগ্যান টু কালেক্ট হার থিংস? কখন মেয়েটি উঠে নিজের জিনিস গোছাতে লাগলো? When the train slowed down before entering the station at Saharanpur, the girl got up and collected her things. সাহারানপুর স্টেশনে প্রবেশ করার আগে যখন ট্রেনের গতি কমে গেল তখন মেয়েটি উঠে পড়ে নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিল। What was heard at the door of the compartment at Saharanpur? সাহারানপুরে কামরার দরজায় কি শোনা গিয়েছিল? A high-pitched female voice was heard at the door of compartment in Saharanpur. সাহারানপুরে কামরার দরজায় একটি চড়া গলার মহিলা কণ্ঠ শোনা যাচ্ছিল। What sound were heard at Saharanpur other than the high-pitched female voice? চড়া গলার মহিলার কণ্ঠ ছাড়া সাহারানপুরে আর কি শোনা গিয়েছিল? Other than the high-pitched female voice, the shouting of the porters and vendors were heard at Saharanpur. চড়া গলার মহিলার কণ্ঠ ছাড়া সাহারানপুরে কুলি আর ফেরিওয়ালাদের চিৎকার শোনা যাচ্ছিল। Where was the high-pitched female voice heard? কোথায় চড়া মহিলা কণ্ঠ শোনা যাচ্ছিল? The high-pitched female voice was heard near the carriage door at Saharanpur. সাহারানপুরে কামরার দরজার কাছে চড়া গলার মহিলার কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছিল। What seems to be tantalizing to the narrator? বক্তার কাছে কি হতবুদ্ধিকর বলে মনে হচ্ছিল? The lingering smell of the girl's hair seemed tantalizing to the narrator. মেয়েটির চুলের দীর্ঘস্থায়ী সুগন্ধ লেখকের কাছে হতবুদ্ধিকর মনে হচ্ছিল। What did the narrator want to do at the time of the departure of the girl? মেয়েটি চলে যাওয়ার সময় বক্তা কী করতে চেয়েছিলেন? The narrator wanted to touch the girl's hair at the time of the departure. মেয়েটি চলে যাওয়ার সময় বক্তা মেয়েটির চুল ছুঁতে চেয়েছিলেন। What lingered in the air after the departure of the girl? মেয়েটি চলে যাওয়ার পরে বাতাসে কী ভেসে বেড়াচ্ছিল? The scent of the perfume lingered in the air after the departure of the girl. মেয়েটি চলে যাওয়ার পরে বাতাসে মেয়েটির সুগন্ধির গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছিল। When did the new passenger stammer an apology? কখন নতুন যাত্রী তোতলার মতো ক্ষমা প্রার্থনা করছিল? The new passenger stammered an apology at the time of getting into the compartment. কামরায় প্রবেশ করার সময় নতুন যাত্রী তোতলার মতো ক্ষমা প্রার্থনা করছিলেন। How did the daylight outside the window appear to the narrator? বক্তার কাছে জানালার বাইরে দিনের আলো কেমন মনে হচ্ছিল? The daylight outside the window appeared as darkness of the narrator. জানালার বাইরে দিনের আলো বক্তার কাছে অন্ধকার বলে মনে হচ্ছিল। Who broke into the narrator's reverie? কে বক্তার দিবাস্বপ্ন ভঙ্গ করেছিল? The passengers who got into the compartment and the girl had got down broke into the narrator's reverie. যে যাত্রী মেয়েটি নেমে যাওয়ার পর কামরায় উঠেছিল সে বক্তার দিবাস্বপ্ন ভঙ্গ করেছিল। How was the narrator's reverie broken in the story The Eyes Have It? The Eyes Have It গল্পে কেমন করে বক্তার দিবাস্বপ্ন ভঙ্গ হয়েছিল? The new passengers remarked that the narrator must be disappointed for he was not an attractive companion like the previous one. That thing broke into the narrator's reverie in the story. কথক নিশ্চয়ই হতাশ হবেন কারণ তিনি আদৌ আগের যাত্রীটির মতো আকর্ষণীয় নন। নতুন যাত্রীটির এই মন্তব্যে গল্পে বক্তার দিবাস্বপ্ন ভঙ্গ হয়েছিল। What did the new passenger remark about himself in The Eyes Have It?
দ্য আইস হ্যাবিট গল্পে নতুন যাত্রী নিজের সম্বন্ধে কী মন্তব্য করেছিলেন? দ্য নিউ প্যাসেঞ্জার রিমার্ক দ্যাট হি ওয়াজ নট অ্যাজ অ্যাট্রাকটিভ অ্যাজ প্রিভিয়াস প্যাসেঞ্জার। অর্থাৎ নতুন যাত্রী মন্তব্য করেছিলেন যে তিনি আগের যাত্রীর মতো আকর্ষণীয় নন। হোয়াট ডিড দ্য ন্যারেটর ওয়ান্ট টু নো ফ্রম দ্য নিউ প্যাসেঞ্জার? বক্তা নতুন যাত্রীর কাছে কি জানতে চেয়েছিলেন? দ্য ন্যারেটর ওয়ান্টেড টু নো অ্যাবাউট দ্য হেয়ার অফ দ্য গার্ল ফ্রম দ্য নিউ প্যাসেঞ্জার। নতুন যাত্রীর কাছ থেকে বক্তা মেয়েটির চুল সম্বন্ধে জানতে চেয়েছিলেন। ভিডিওটা ইনফরমেটিভ মনে হলে ভিডিওটা লাইক করে দেবে এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবে, আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবে।